विद्यार्थी मित्रों एसपी विषयना ऑनलाइन लेक्चर में आपनु स्वागत है। हवे विद्यार्थी मित्रों आगला विडियो लेक्चर में आपणे आज प्रश्न की चर्चा करता था। चैप्टर नंबर 5 कंपनीना संचालकों, प्रश्न नंबर 11 संचालकोनी सत्ताओ जणावो। हवे विद्यार्थी मित्रों अगाऊ पण आपणे वात करेली हती। संचालकोनी सत्ताओनो चार्ट आगला लेक्चर में पण तमने दर्शावेलो हतो, अहींया पण दर्शावेलो छे। संचालकोनी सत्ताओ 3 प्रकारे प्राप्त थाय। कंपनी धारा मुजब प्राप्त थती सत्ताओ, आवेदनपत्र मुजब प्राप्त थती सत्ताओ अने नियमन पत्र मुजब प्राप्त थती सत्ताओ। हवे कंपनी धारा मुजब जे सत्ताओ प्राप्त थाय छे ए 2 प्रकारे प्राप्त थाय। एक तो संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार करीने प्राप्त थती सत्ताओ अने बीजुं छे शेर होल्डरनी सभामां ठराव पसार करीने प्राप्त थती सत्ताओ। हवे विद्यार्थी मित्रों आगळना विडियो लेक्चर में आपणे कंपनी धारा मुजब प्राप्त थती सत्ताओनो अभ्यास कर्यो। एटले के कंपनी धारा मुजब संचालक ने 2 प्रकारे सत्ता प्राप्त थई। घणी बधी एवी सत्ताओ हती के संचालक मंडळ पोतानी सभामां ठराव पसार करी अने पोते कार्य करी शके। अमुक एवा पण कार्यो हता के जेना माटे एने शुं तो के कार्य करी शके पण एना माटे शेर होल्डरनी सभामां ठराव पसार करवो पड़े। एटले तो विद्यार्थी मित्रों आगळना विडियो लेक्चर में आपणे चर्चा करी हती के घणा बधा एवा कार्यो छे जेना माटे संचालकोए शेर होल्डरनी परवानगी लेवी पड़े छे अने आथी ज आपणे कीधुं हतुं शेर होल्डरोए सर्वोपरि सत्ता धरावे छे, केम के शेर होल्डरोए कंपनीना मालिको छे। बरोबर। तो आपणे पहलो पार्ट पूरो कर्यो तो कंपनी धारा मुजब प्राप्त थती सत्ताओ, एना आपणे विडियो लेक्चर आगळ भण्या। हवे जे आपणे भणशुं ए संचालकनी सत्ताओ पण केना मुजब तो के आवेदनपत्र मुजब प्राप्त थती सत्ताओ अने त्यार पछी आपणे नियमन पत्र मुजब प्राप्त थती सत्ताओनो अभ्यास करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों आवेदनपत्र अने नियमन पत्र पहले एना विषे थोड़ुं ज्ञान आपणे होवुं जोईए। अगाऊ पण लेक्चर में आपणे चर्चा करी कि आवेदनपत्र ए कंपनीनो पायानो अने मूलभूत दस्तावेज छे, ज्यारे नियमन पत्र ए पूरक के गौण दस्तावेज छे। एटले घणी बधी सत्ताओ संचालकने आ दस्तावेज द्वारा पण प्राप्त थती होय छे अने एनी मर्यादामां रहीने संचालको पोतानी सत्ताओ भोगवी शकता होय। तो बी आपणे जोईए आवेदनपत्र मुजब प्राप्त थती सत्ताओ। हवे एनो आपणे विगतवार अभ्यास करी पहेला बेनी चर्चा कर लई के आवेदनपत्र मुजब घणी बधी सत्ताओ संचालकने प्राप्त थाय छे अने आ सत्ताओनी मर्यादामां रहीने संचालके कार्य करवानुं। खास याद राखजो, जो कोई संचालक आवा कार्य एटले के आवेदनपत्रमां दर्शावेली सत्तानी उपरवट जईने कार्य करे तो एने सत्ता बहारनुं, एने इंग्लिशमां अल्ट्रा वायर्स कहेवामां आवे। शुं कहेवामां आवे? अल्ट्रा वायर्स तरीके ओळखवामां आवे छे। एटले जो कोई संचालक आवेदनपत्रमां दर्शावेली सत्तानी उपरवट जईने कार्य करे तो एने सत्ता बहारनुं कार्य कहे छे अने आवुं कार्य माटे संचालक व्यक्तिगत रीते जवाबदार बने छे। एटले के कोई संचालक आवेदनपत्रमां दर्शावेली सत्तानी मर्यादाथी उपरवट जईने कार्य करी शके नहीं, केम के एवुं कार्यने सत्ता बहारनुं गणाय अने एना माटे संचालको व्यक्तिगत रीते जवाबदार बने छे। बीजू आपणे एम थाय के कंपनीना मालिको शेर होल्डरो जो कंपनीना हितमां कार्य करेलुं होय अने आवेदनपत्रनी उपरवटनुं कार्य थयेलुं होय तेम छतां आवा कार्यने शेर होल्डरो एटले के कंपनीना मालिको पण आवा कार्यने बाहली अनुमोदन के मंजूरी, 3 शब्द है, बाहली कहेवाय, अनुमोदन कहेवाय अने मंजूरी कहेवाय। आवा कार्यने शेर होल्डरो पोतानी सभामां ठराव पसार करीने पण अनुमोदन आपी सकता नथी, केम के विद्यार्थी मित्रों आपणे अगाऊ पण चर्चा करेली आवेदनपत्र ए कंपनीनो पायानो अने मूलभूत दस्तावेज छे। बीजू के आवेदनपत्रने आधारे ज बाह्य पक्षकारो कंपनीमां रोकाण करवुं के नहीं ते अंगेनो निर्णय लेता होय। एटले आवेदनपत्रनी उपरवट जईने जो कोई कार्य थाय तो एना माटे संचालको व्यक्तिगत रीते जवाबदार बने अने आ संचालकोए व्यक्तिगत रीते जवाबदारी निभावी पड़े। पछी ए कंपनीना हितमां कार्य होय तो पण शेर होल्डरो आवा कार्यने अनुमोदन, बाहली के मंजूरी आपी सकता नथी। बीजी बात करिए आपणे नियमन पत्र मुजब प्राप्त थती सत्ताओ। हवे नियमन पत्र मुजब प्राप्त थती सत्ताओनी आपणे वात करीए तो नियमन पत्र एटले शुं पहेले ई आपणे खबर होवी जोईए। तो नियमन पत्र एटले शुं तो के कंपनीना आंतरिक वहीवटने लगता नीति नियमो दर्शावतो दस्तावेज। नियमन पत्र एटले शुं तो के कंपनीना आंतरिक वहीवटने लगता नीति नियमो दर्शावतो दस्तावेज।
તો નિયમન પત્રને આધારે પણ સંચાલકોને ઘણી બધી સત્તાઓ પ્રાપ્ત થાય. તો નિયમન પત્રને આધારે સંચાલકને જે સત્તાઓ પ્રાપ્ત થાય છે એ મોટાભાગની વહીવટી સત્તાઓ પ્રાપ્ત થાય. ખાસ યાદ રાખજો, તમને એમ કે એક સંચાલકને કંપનીના વહીવટ અંગેની સત્તાઓ કોના દ્વારા પ્રાપ્ત થાય? એક માર્કમાં એવો પ્રશ્ન પૂછે તો કોના દ્વારા? તો કે નિયમન પત્ર દ્વારા. કોના દ્વારા? નિયમન પત્ર દ્વારા. કેમ કે નિયમન પત્ર એટલે જ કંપનીના આંતરિક વહીવટને લગતા નીતિ નિયમો દર્શાવતો દસ્તાવેજ. એટલે આવેદનપત્રને આધારે જેમ સંચાલકને સત્તાઓ પ્રાપ્ત થાય એવી જ રીતે નિયમન પત્રને આધારે મોટાભાગની વહીવટી સત્તાઓ નિયમન પત્રને આધારે પ્રાપ્ત થાય. અને એમાં પણ આની જેમ જ છે. જેમાં આવેદનપત્ર, જો આવેદનપત્ર તમને આવડશે ને તો નિયમન પત્ર આવડ્યું. પણ એટલું યાદ રાખવાનું, આવેદનપત્ર જેટલો અઘરો દસ્તાવેજ નિયમન પત્ર નથી. કેમ કે આપણે 11માં વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ ગયા કે આવેદનપત્રમાં ફેરફાર કરવો મુશ્કેલ છે, જ્યારે નિયમન પત્રમાં તો કે સરળતાથી ફેરફાર કરી શકાય. એટલે કહેવાનું હતું કે આપણે આવેદનપત્રમાં કેમ કીધું કે આવેદનપત્રની જો ઉપરવટ જાય સંચાલક તો એના માટે વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને. આમાંય ઉપરવટ જાય તો વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને. આમાં એટલે કેમાં? તો કે નિયમન પત્ર. પણ આવેદનપત્રમાં જે વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને પછી શેર હોલ્ડરો એની સભામાં ઠરાવ પસાર કરે એ કાર્ય અંગેનો, છતાં પણ સંચાલકને જવાબદારીમાંથી મુક્ત ન કરી શકે. એટલે કે આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને કોઈ સંચાલક કાર્ય કરે એટલે પછી એને માલિકો એટલે કોણ? શેર હોલ્ડરો પણ મંજૂરી આપી ન શકે. ભલે કંપનીના હિતમાં એને નિર્ણય લીધો, સંચાલકે ઘણા નિર્ણયો લીધા હોય કંપનીના હિતમાં, પણ હતો કયો? તો કે આવેદનપત્રની ઉપરવટ, એને સત્તા બહારનું કાર્ય કરે. એવું જ નિયમન પત્રમાં, નિયમન પત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે ભલે કંપનીના હિતનું જ છે તો એને પણ સત્તા બહારનું કાર્ય કહેવાય. અને એના માટે પણ સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને. પણ એમાં જો કંપનીના હિતનું કાર્ય હોય તો શેર હોલ્ડરો પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને સંચાલકને પોતાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરી શકે. જ્યારે આવેદનપત્રની ઉપરવટનું હોય તો મુક્ત કરી શકાય નહીં. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે વચ્ચે આટલો જ તફાવત છે. આવેદનપત્રની ઉપરવટનું કાર્ય હોય એના દ્વારા સત્તા મળી, પણ એનાથી ઉપરવટનું કાર્ય થયું તો શેર હોલ્ડરો એને મંજૂરી ન આપી શકે. એટલે કે સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને. જો સંચાલકોએ નિયમન પત્રની ઉપરવટનું કાર્ય કર્યું તો એમાંય વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને, પણ એવા કાર્યને શેર હોલ્ડરો પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને મંજૂરી આપી શકે અને સંચાલકને પોતાની વ્યક્તિગત જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરી શકે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો કે આવેદનપત્ર દ્વારા સત્તા પ્રાપ્ત થાય, નિયમન પત્ર દ્વારા સત્તા પ્રાપ્ત થાય. પણ નિયમન પત્રની ઉપરવટ જાય તો સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને, પણ શેર હોલ્ડરો ઠરાવ પસાર કરી એને જવાબદારીમાંથી મુક્ત. પણ જો આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે તો એને અલ્ટ્રાવાયર, સત્તા બહારનું કાર્ય કહેવાય. એવા કાર્યને શેર હોલ્ડરો મંજૂરી આપી શકતા નથી. કેમ કે કંપનીનો આંતરિક દસ્તાવેજ નથી આવેદનપત્ર. નિયમન પત્ર એને કંપનીનો આંતરિક વહીવટને લગતા નીતિ, એમાં ફેરફાર સરળતાથી કરી શકાય. આવેદનપત્ર સાથે તો બાહ્ય પક્ષકારો સંબંધો સ્થાપિત કરે. આવેદનપત્રને આધારે મેં તમને આગલા લેક્ચરમાં કીધું હતું કે રોકાણકારોએ રોકાણ કરવું કે નહીં તે અંગેનો નિર્ણય લેતો હોય. એટલે આવેદનપત્રમાં ફેરફાર કરવો થોડોક મુશ્કેલ છે. એટલે શેર હોલ્ડરો પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરે, છતાં પણ જો આવેદનપત્રની ઉપરવટનું કાર્ય હોય તો શેર હોલ્ડરો એને મંજૂરી આપી શકતા નથી. રેડી? તો હવે આપણે શબ્દશઃ જોતા જઈએ. પહેલે આપણે આવેદનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ જોઈ અને પછી શું? તો કે નિયમન પત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ. જો પહેલો મુદ્દો કીધો આવેદનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ, ફરીથી એક વખત ક્લિયર કરી લઈ. ઓમાં એ આપ્યું હતું કંપની ધારા મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓમાં, એમાં સ્મોલ એ આપ્યું સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ, સ્મોલ બી આપ્યું શેર હોલ્ડરની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ. હવે આપણે અહીંયા આપી કેપિટલ બી આવેદનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ. રેડી? પહેલો મુદ્દો હે સંચાલકને કેટલી સત્તાઓ અને માર્ગદર્શન. સત્તા તો મળે પણ ઘણા બધા એવા કંપનીને લગતા અગત્યના નિર્ણયો હોય. આ નિર્ણયો કેવી રીતે લેવા એ અંગેનું માર્ગદર્શન પણ કોણ? તો કે આવેદનપત્ર પૂરું પાડે. કેમ કે આવેદનપત્રમાં જે જોગવાઈ હોય એની મર્યાદામાં રહીને નિર્ણય લેવાનો હોય. એટલે આવેદનપત્ર દ્વારા સંચાલકને સત્તાઓ તો પ્રાપ્ત થાય, સાથે શું? તો કે સત્તાઓ અને માર્ગદર્શન આવેદનપત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે.
બીજી બાબત, આ સત્તાની ઉપરવટ જઈને કોઈ કાર્ય કરી શકે નહીં, એટલે કે સંચાલકો જે આવેદનપત્રમાં દર્શાવેલી સત્તા છે એનાથી ઉપરવટ જઈને કોઈ કાર્ય કરી શકે નહીં. ત્રીજી બાબત, આ સત્તાની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે, જો કીધું ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે તો તેવા કાર્યને કેવું તો કે સત્તા બહારનું કાર્ય કહેવાય. યાદ રાખજો, અગાઉ જૂના કોર્સમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો હતો કે સત્તા બહારનું કાર્ય કોને કહેવાય. તો જ્યારે કોઈ સંચાલક કોનાથી ઉપરવટ જઈને આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે તો એને સત્તા બહારનું કાર્ય કહે છે. એને અલ્ટ્રા વાયર્સ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? અલ્ટ્રા વાયર્સ. સત્તા બહારનું કાર્ય ગણાય છે. આ કાર્યને કોઈ પણ રીતે જો કીધું સ્વીકાર્ય ગણવામાં આવતું નથી. કોઈ પણ રીતે એટલે હમણાં આપણે વાત કરી કે શેર હોલ્ડરો પણ આવી બાબતો હોય તો એને મંજૂરી આપી શકતા નથી, એટલે કે શેર હોલ્ડરની સભામાં આ અંગેનો ઠરાવ પસાર થઈ શકતો નથી. એટલે કહેવાનું હતું કે સત્તા બહારનું કાર્ય ગણાય છે અને આ કાર્યને કોઈ પણ રીતે સ્વીકાર્ય ગણવામાં આવતું નથી. રેડી? ત્યાર પછી આ કાર્ય માટે જો કીધું શેરધારકોની સભામાં સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર કરીને જો કોઈ સંચાલકે આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરેલું હોય અથવા કોઈ નિર્ણય લીધેલા હોય તો એવા કાર્ય જો કીધું શેરધારકોની સભામાં પણ સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર કરીને બહાલી અથવા મંજૂરી અથવા અનુમોદન પણ કહેવાય, બહાલી કે મંજૂરી આપી શકતા નથી. એટલે કે આવા કાર્યને જો આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને હોય તો શેર હોલ્ડરો પણ આવા કાર્યને બહાલી, અનુમોદન કે મંજૂરી આપી શકતા નથી. આ કાર્ય માટે કોણ? તો કે આ કાર્ય માટે સંચાલક કેવી રીતે? તો કે વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને. એનો મિનિંગ આપણે અગાઉ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જો વ્યવસ્થિત સમજૂતી મેળવો તો તમને ખબર પડી જાય. ત્યારે આપણે કીધું હતું કે સંચાલક સંપૂર્ણ વહીવટી ભાગીદાર શું કામ નથી. એમાં આપણે વાત કરી હતી જો કોઈ ભાગીદાર નિર્ણય લઈએ ભાગીદારી પેઢી માટે, ભાગીદાર નિર્ણય લઈએ એક ભાગીદાર, તો બાકીના 4 ભાગીદારો બધા જવાબદાર બને. સંચાલક એક નિર્ણય લઈએ તો બાકીના કોઈ જવાબદાર ન બને, એ એક જ જવાબદાર બને. એટલે તો આપણે કીધું કે સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે વાત કરી કોની? તો કે આવેદનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓની. નિયમનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓની હવે આપણે ચર્ચા કરીએ. બરાબર? એમાં ખાસ એટલું યાદ રાખજો, બે વચ્ચે તફાવત એ છે, ઓમાં પણ સત્તા બહારનું જ કાર્ય થશે ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે તો, પણ એવા કાર્યને શેર હોલ્ડરની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને અનુમોદન આપી શકાય છે. અહીંયા આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે તો એવા કાર્યને શેરધારકો પોતાની સભામાં અનુમોદન આપી શકતા નથી. રેડી? તો હવે જોઈએ આપણે નિયમનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે A, B પછી C. નિયમનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ. હમણાં આપણે વાત કરી આવેદનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓની વાત કરી અને ત્યારે પણ મેં નિયમનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ વિશે વાત કરેલી કે સંચાલકને કેટલીક સત્તાઓ કે ના તો કે નિયમનપત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. હવે નિયમનપત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ કેવી? તો કે મોટાભાગની કેવી? તો કે વહીવટી સત્તાઓ. કેવી સત્તાઓ? વહીવટી સત્તાઓ છે એ કોના દ્વારા? તો કે નિયમનપત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એક માર્કમાં તમને પૂછે કે સંચાલકને વહીવટી સત્તાઓ કોના દ્વારા પ્રાપ્ત થાય? તો નિયમનપત્ર દ્વારા. સંચાલકને વહીવટી સત્તાઓ કોના દ્વારા પ્રાપ્ત થાય? તો સંચાલકને વહીવટી સત્તાઓ કેના દ્વારા? તો કે નિયમનપત્ર મુજબ. 3 રીતે સત્તા પ્રાપ્ત થઈ. એક કંપની ધારા મુજબ, બીજું આપણે જોયું આવેદનપત્ર મુજબ અને C નિયમનપત્ર મુજબ. હવે નિયમનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ છે એ આપણે જોઈએ કે મોટાભાગની કેવી સત્તાઓ? તો કે વહીવટી સત્તાઓ. અને આપણે આગળ હમણાં જ વાત કરી કે નિયમનપત્રમાં પણ જો સંચાલક તેનાથી ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે તો એને સત્તા બહારનું કાર્ય કહેવાય અને સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને. પણ એમાં આપણે કીધું કે આવા કાર્યને શેર હોલ્ડરો પાછળથી પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને અનુમોદન અથવા બહાલી આપી અને સંચાલકને પોતાની વ્યક્તિગત જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરી શકે. તો અહીં જ આપણે કીધું કે સંચાલકને મોટાભાગની વહીવટી સત્તાઓ કેના દ્વારા? તો કે નિયમનપત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આ નિયમનપત્રની મર્યાદામાં રહીને કાર્ય કરવાની જવાબદારી કોની? તો કે સંચાલકની. એટલે કે સંચાલકે જે આવેદનપત્ર, નિયમનપત્ર, જે દસ્તાવેજો એની મર્યાદામાં રહીને કાર્ય કરવાની જવાબદારી સંચાલકની છે. તેમ છતાં જો કોઈ સંચાલક જો કીધું પરંતુ જો કોઈ સંચાલક નિયમનપત્રની ઉપરવટ જઈને તેનાથી નિયમનપત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે તો
તેવા કાર્યો કેવા તો કે સત્તા બહારના ગણાય છે। આ જ બાબતોમાં કીધી હતી કે આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે તો એને પણ સત્તા બહારના કાર્યો કહેવાય, સત્તા બહારના કાર્યો ગણાય છે। તેવા કાર્ય માટે હું પણ કોણ તો કે સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બનતો હતો, અહીંયા પણ સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને છે। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં હમણાં વાત કરી કે બંને મુદ્દા સમાન છે, ફેર એટલો જ કે આવા કાર્યને એટલે કે નિયમન પત્રની ઉપરવટના કાર્યને સંચાલકો જે નિયમન પત્રની ઉપરવટના કાર્યો કરે એવા સંચાલકોના કાર્યોને શેર હોલ્ડરો પાછળથી પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને અનુમોદન આપી શકે છે, જ્યારે આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને જો કાર્ય કરેલું હોય તો એવા કાર્યને અનુમોદન આપી શકતા નથી। એટલે કે આવેદનપત્રની ઉપરવટના કાર્ય માટે સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને છે। ત્યાર પછી જોઈએ કે જો કે સંચાલકોએ કરેલ ઉપરવટના કાર્યને પાછળથી જો કીધું શેર હોલ્ડરો પોતાની સભામાં બહાલી આપીને સંચાલકને જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરી શકે છે। આ એક જ મુદ્દાનો ફેર, ઓમાં બહાલી આપી શકતા નથી, એટલે કે ઓમાં એટલે કે આવેદનપત્રમાં સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બે મુદ્દા વચ્ચે સમાનતા એ બે વચ્ચે ભેદ આ એક જ મુદ્દાનો છે, ખાસ યાદ રાખજો। ઉપરવટના કાર્યને એકમાં બહાલી આપી શકે એટલે કે નિયમન પત્રની ઉપરવટનું હોય તો બહાલી આપી શકે, આવેદનપત્રની ઉપરવટનું હોય તો બહાલી આપી શકતા નથી। એ સમજવા માટે આપણે એક નાનો એવો ચાર્ટ જોઈ, એના ઉપરથી તમને બે મુદ્દામાં સમાનતા અને શું તો કે ભેદની આપણે ખબર પડે। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ અહીંયા ધ્યાન આપો, આ સંચાલકની સત્તાઓ, હવે સંચાલકને સત્તાઓ ત્રણ પ્રકારે મળતી હતી, પણ આપણે આ બેની તુલના કરવાની, એક આવેદનપત્ર મુજબ અને બીજું આપણે જોયું નિયમન પત્ર મુજબ। હવે આવેદનપત્રની ઉપરવટનું કાર્ય કરે, નિયમન પત્રની ઉપરવટનું કાર્ય કરે। હવે જો આવેદનપત્રની ઉપરવટનું કાર્ય હોય તો સંચાલક અંગત રીતે શું તો કે જવાબદાર બને, જો આ લખ્યું જવાબદાર બને, પણ નિયમન પત્રની ઉપરવટનું હોય તો સંચાલક જવાબદાર ન બને। એટલે કે આવા કાર્યને શેર હોલ્ડરો પાછળથી પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને બહાલી આપી શકતા નથી, એટલે સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને। જો નિયમન પત્રની ઉપરવટનું કાર્ય હોય તો સંચાલક આવા કાર્યને જે વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બનેલ છે એવા કાર્યને સંચાલકના કોણ તો કે શેર હોલ્ડરો પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને મંજૂરી આપી શકે અથવા બહાલી આપી શકે, એટલે કે સંચાલક જવાબદાર ન બને, એની વ્યક્તિગત જવાબદારીમાંથી મુક્તિ મળે। તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પ્રશ્ન નંબર 11 સંચાલકોની સત્તાઓ અહીંયા પૂર્ણ કરી। હવે પછી આપણે પ્રશ્ન નંબર 12ની શરૂઆત કરશું।